اگر ہمارے اندر 6 باتیں اگر پائی جاتی، اور بھی ہیں بھائی، علماء نے 6 پر اہمیت زیادہ دی ہے۔ استصغار التکاسل عن الطاعات واداؤها بلا خشوع۔ اگر آپ کو یاد ہو، جی ہاں، تکاسل عبادتوں میں سستی اور اسے بغیر خشوع کے ادا کرنا۔ سبحان اللہ، عبادتوں میں سستی۔ اپنے آپ کو جھانک کے دیکھ لیجئے ذرا، اپنے آپ کا محاسبہ خود کیجئے انشاءاللہ۔ عبادتوں میں سستی، اور اگر وہ عبادت ہو بھی رہی ہے بغیر خشوع کے، اگر یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ لیجئے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ دوسرا علماء کا جملہ ہے استصغار المعصیہ، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، گناہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کی رسول کی حدیث میں نے پڑھی تھی، مومن اور فاجر گناہ کو کیسا دیکھتا ہے۔ فاجر ایسا دیکھتا ہے ایک مکھی ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی، بس اتنے ہلکے میں گناہ کو لے، نماز چھوٹی کوئی پرواہ نہیں، حرام کھا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو گالی دے دیا کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اور مومن کیسے دیکھتا ہے گناہ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ پہاڑ ان پر گر رہا ہے۔ جی ہاں نا، یہ دوسری علامت۔ اگر یہ احساس اپنے اندر نہیں ہے، میں سارے قرض دینے والوں سے میری گزارش، جن کو قرض دیا گیا ہے نا، جن کے اوپر قرض کی ذمہ داری ہے، وہ احساس زندہ رکھو۔ شہید بھی تم ہو جاؤ نا، معاف نہیں ہوگا یہ۔ تم شہید بھی ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں گردن بھی کٹا دو، قرض معاف نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ کر پیچھے آ گئے تھے، آپ ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے، میں بہت دور بول رہا ہوں، مرنے سے پہلے دعا اللہ سے یہ کرو، میرے سر پہ کسی کا 1 روپیہ قرض نہ ہو۔ احساس رکھو اپنے اندر احساس رکھو۔ سبحان اللہ، احساس ہو، اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ تیسری بات، محبت المعصیہ والجہر بہا، گناہ سے محبت۔ اللہ اکبر، گناہ سے محبت۔ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ بہت کم لوگوں کو نیک رکھا ہے، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ فلموں سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ گانوں سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ 1000 تقریریں سنیں گے، جی 1000 چیزیں آپ سنیں گے، مگر گناہ کی محبت تو ہے سینے میں، گانے کی محبت ہے آج بھی، جی آج بھی فلموں کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہے۔ اور میں نے ایک مثال دی تھی، اگر پورے ہندوستان کے بڑے عالم کو بھی میں بلا لوں، جی ہاں، اس کی وہ قدر نہیں ہوگی جو کسی ایک اداکار، جسے آپ لوگ اداکار کہتے ہیں، سٹار کہتے ہیں، اگر وہ اس محلے میں آ جائے، نوجوان جس طریقے سے اسے دیکھنے کے لیے جائے گا، لاٹھیاں کھائے گا پولیس کی، مگر اسے دیکھے گا۔ محبت ہے گناہ کی، اگر یہ ہے تو سمجھ لو میرا دل پتھر ہو گیا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ چوتھی چیز، التعلق الزائد بالدنیا، دنیا میں ہے، دنیا سے تعلق رکھنا غلط نہیں ہے۔ صحابہ بھی ماشاءاللہ کاروبار کیے ہیں، صحابہ نے بھی ماشاءاللہ دنیا میں زندگی گزاری ہے، مگر غلط کیا ہے؟ سب کچھ دنیا، ساری چیزیں مادیت۔ کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے میرے بھائی؟ ہمیں جلدی اچھی اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ جی ہاں، مادیت۔ علماء نے بڑا اچھا جملہ لکھا، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے، روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہے۔ جی ہاں، تعلیم حاصل کرنا بڑا اچھا کام ہے، مگر اس میں بھی اگر دماغ میں خیال یہ ہو، بڑے ہو کر اس تعلیم سے کتنا کمائیں گے۔ اب یہ تعلیم کی بھی جو ہے روحانیت ہٹ گئی، مادیت آ گئی۔ کسی کو پڑھانا، سکھانا بہت اچھی چیز ہے، اگر اسے اس سے زیادہ تنخواہ کہیں اور مل رہی ہے، حالانکہ فائدہ یہاں زیادہ ہو رہا ہے، فائدہ یہاں زیادہ ہو رہا ہے، جی لوگ زیادہ یہاں پڑھ رہے ہیں، صرف تنخواہ کو دے کر وہ وہاں چلا جاتا ہے، روحانیت چلی گئی، مادیت آ گئی۔ میں دل سے گزارش کرتا ہوں، تعلیم ہمیشہ خدمت ہے، اسے تجارت مت بنائیے، اللہ کے لیے اسکول بزنس مت کیجیے۔ تمہارا جملہ بول رہا ہوں، کھلے عوام میں بیٹھ کر بولتے ہیں، جی ہاں ہم اسکول بزنس کر رہے ہیں، نہیں،
तुम नहीं कर सकते। ये तालीम है, ये अमानत है, ये अमानत को अमानत लोगों तक पहुंचाइए, मादियत नहीं होगी। हद से ज्यादा दुनिया अगर ये आ गई है तो समझ लीजिए हमारा दिल पत्थर हो गया है। 4 बातें, 5वीं चीज अगर देखो, जी हां, हमारे अंदर अगर पाई जाती है, समझ लो मेरा दिल पत्थर हो चुका है, सख्त हो चुका है। अदमुत तअस्सुर, कुरान पढ़ा जाता है और मवाइस बयानात दिए जाते हैं, ना कुरान में असर है ना बयानात में असर है। सुभान अल्लाह। क्या जी? 5वीं चीज क्या है? कुरान सुनकर भी आदमी सोता है। मुझे अफसोस के साथ कभी कभी कुछ लोगों को बीमारी होती है, जी हां, बैठे तो नींद आ जाती है। मैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह उनकी ये बीमारी दूर फरमाए, और वो माजूर भी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कभी अल्लाह के लिए जुमा में मत सो। समझ लो दिल पत्थर हो गया है, दिल पत्थर हो गया, नहीं सोना है। मवाइस में नहीं सोना, बयानात में नहीं सोना। आयत कुरान जब पढ़ी जाती है कभी नहीं सोना मेरे भाई, कभी नहीं सोना। गौर से सुनना, इसे गौर से सुनना। अगर कुरान पढ़ते हुए, यहां देखो अहले इल्म का मैं जुमला पढ़ देता हूं, फहुव यस्मउ आयात अल-वअद वल-वईद फला यतअस्सर वला यख्शा क़ल्बुहु बल यजिदुहु सिक़ला। ये उलमा का जुमला है। उसके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, वाद है, वईद है। कैसी आयतें? आयतें कैसी होती हैं? आयातुल वाद वल वईद। कुछ आयतों में अल्लाह के वादे हैं, कुछ आयतों में अल्लाह की वईद है। जन्नत का वादा है, जहन्नम की वईद है, अजाबात हैं। आप उससे गुजर रहे हैं और आप पर असर नहीं हो रहा है। अल्लाहु अकबर। हम तो कभी कभी बोझ समझते हैं मेरे भाई, बोझ है हमारे लिए कुरान। फजर की नमाज जरा लंबी हो जाए, फजर की नमाज जरा लंबी हो जाए, हम दूसरे दिन ढूंढते हैं कि दूसरी जगह जाएंगे जहां नमाज जरा छोटी हो रही हो। और यह भी मैं आपको तोहफा देता हूं, जुमा का जहन में रखो। सबसे अफजल कुरान जो आप सुनते हैं ना, नमाज फर्ज में जो पढ़ाई जाती है, इसलिए अल्लाह से दुआ ये करो जरा लंबी हो, ताकि यह सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। जी हां, ये 5वीं चीज है कुरान से असर। सूरत ज़ुमर, एक बार इसका तर्जमा आप भी पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम उतारा है। तर्जमा सुनो कैसा है। किताब मुतशाबिहा, कैसा कलाम है ये? ऐसी किताब है जिसकी आयतें मिलती जुलती हैं, जिसकी आयतें मिलती जुलती हैं। आप पढ़ेंगे इधर भी मिलेगी आयत आपको उधर भी मिलेगी। कुरान कहता है किताब मुतशाबिहा, ऐसा कलाम है, उसकी आयतें मिलती जुलती हैं, मसानिया, और कुछ आयतें बार बार दोहराई भी जाती हैं। सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी बार दोहराया गया है जी? कितनी बार दोहराया? कुछ आयतें दोहराई भी जाती हैं, रिपीट की जाती हैं। कलाम इलाही तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाह के लिए सुनो, ये कुरान सुनते वक्त वो आदमी जो अल्लाह से डरता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जुमला अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, तक़शइरु मिन्हु जुलूद। वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं जब कुरान सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। फिर उनका चमड़ा और उनका दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल हो जाते हैं। मैंने सिर्फ तर्जमा किया है, सिर्फ तर्जमा। कुरान से असर लेना, अगर नहीं मिल रहा है असर, अगर कोई ये शख्स ये बोलता है तो कुरान बंद करो, ऐसा भी लोग बोलते हैं, कुरान बंद करो, असर नहीं लेते हैं, समझ लो दिल पत्थर हो गए। 5वीं चीज है। 6ठी चीज जो उलमा ने लिखी है, अदमुत तअस्सुर बिशैइन मिम्मा हौलहु मिनल हवादिस। देखो मेरा एक भी जुमला मैंने नहीं पढ़ा, अहले इल्म ने जो लिखा वही जुमला पढ़ रहा हूं। अदमुत तअस्सुर बिशैइन मिम्मा हौलहु मिनल हवादिस। हमारे अतराफ में जो हादिसे हो रहे हैं ना, हमारे अतराफ में जो हादिसे हो रहे हैं ना मेरे भाइयों, वो हादिसों का हम पे असर होना चाहिए। अगर उसका असर नहीं हो रहा है, समझ लीजिए हमारा दिल पत्थर है। सुभान अल्लाह।